Hi guys, welcome to Cheeky Chica. Guys, before we start, a shout out to Campa. Pudiya India's favorite beverage, Campa is back, Chica. Correct answer, Macha. Campa, Pudiya India cool drink. Number Campa, Macha, relaunched by Reliance Consumer Products. Summer drink, Campa Orange, Campa Cola, Campa Lemon, multiple flavors. Viewers, enjoy பண்ணுங்க. Yep, only 10 rupees for 200 ml. Click the link in the description below to check it out. Sitting in IPL match and watching a match, you can't just watch it with a boring snack. I take Makka Shaka from Farm League and watch IPL match. It's great. Makka Shaka is made from makhana flour, roasted, not fried, and made with olive oil and not any other oil. It's available in all our retail outlets and e-commerce outlets, and you can just enjoy the match, buy it anywhere from wherever you want, e-commerce or say retail outlets, and enjoy the match. Stock up and vibe up before the match. Makka Shaka vibe upgrade of the moment match. From head to toe, one day ritual that actually works is Holy Sana. Holy Sana contains vitamins A, B, C, D, E, the most important minerals for your body and for vitality. All this in one formula. 33 herbs, minerals and vitamins. Holy Sana one day ritual, full body wellness. Available only on www.lc.com. முக்கு மேல ராஜா கேம்பானா அச்சு தள்ளுங்க பாத்தீங்கன்னா நொறுக்கி தள்ளிட்டாங்க போட்டு இன்னைக்கு ஆர்சிபி. விராட் கோலி கிங் ஆஃப் கிங்ஸ், கோலினா கோலி தான். அதுக்கப்புறம் மறக்காதீங்க மாக்கா ஷாக்கா, மாக்கா ஷாக்கா அச்சு தள்ளுங்க போட்டு ஜாலியா இருக்கும். அப்புறம் ஹோலி சனா ஹெட் டு டோ டோட்டல் பாடி வெல்னஸ். Yeah, RCB Chica. I said RCB. I'll edge RCB today. Toss in money batting ஆனாங்க. We were there in the live. You said Gujarat has an advantage batting first. They batted well, Chica. Ana again, always in third gear, never going to fourth gear, never going to fifth gear, never going to sixth gear. Inni modern day T20 cricket la straight away teams are starting with fifth gear, sixth gear, seventh gear. என்னோட ஒரே ஒரு point of contention with GT is it has been the same template the last 3 years. 15 overs, 150, you will only end up with 200 or 210. They never end up getting 230, 240. எப்பவுமே நீங்க பாருங்க Chica, last yearல இருந்து 25, 210, 215. 25, 210, 215. 15 overs, 150 for 1, 150 for 2. Either Gill or Sai or Butler, they've got a huge 50 or 100. Sai batted really well. 20 of 21 in the power play. அதுக்கப்புறம் he reversed it. I thought என்னடா இது இப்படி ஆடுறான் சாய் அப்படின்னு பவர் பிளேல. அதுக்கப்புறம் he played a blinder. But still Chica, somewhere the question mark in Gujarat is நல்லா ஆடுறாங்க இந்த டாப் 3. ஆனா மீதி டாப் 3 எல்லாம் அடிக்கும் போது பொளக்குறாங்களேடா, இவங்களால அது பொளக்க முடியலையே அப்படின்னு அந்த தாட் வந்துனே இருக்கு Chica. வெரி குட் அப்சர்வேஷன், குட் பாயிண்ட். நீங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா ஓகே நீ சாய் இனிஷியல தேய்ச்சா பட் தேர்ட் மேலே அடிச்சு தள்ளானி போட்டு சிறுகாலஜி சீவல் பட் குட் நாக் பை சாய். கட்சியில பார்த்தா ஃபாஸ்டஸ்ட் 2000 பார்த்தா சாய் சுதர்ஷன் தான். 158 172 ஸ்ட்ரைக் ரேட். ஹி மேட் அப் வெரி வெல். நீ சொல்ற மாதிரி ஓப்பனிங் பார்ட்னர்ஷிப் ப்ரொடியூசர் போடுறதுக்கு 128 அவங்க 10 runs ஓவர் பார்ட்னர்ஷிப் கொண்டு போயிட்டாங்க. பட் ப்ராப்ளம் இஸ் பாரு அங்க பாரு பார்ட்னர்ஷிப் வாஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக். ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் 12 overs 128 runs. பட் பாயிண்ட் அனி சொல்ற மாதிரி 10ல இருந்து டக்கு 20 30 12 13 போக மாட்டாங்க ஸ்ட்ரைக் ரேட். சரி அங்கதான் டிஃபரன்ஸ். டிஃபரன்ஸ் இஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பாருங்களேன், ஒரு 10th ஓவர்ல பாத்தீங்கன்னா 104 கரெக்ட். அங்கே இருந்தா அங்க 104ல நேரா என்ன பண்ணும் நெக்ஸ்ட் பிட் ஸ்டாப் 15 overs அதே 155 10 runs தான் இருக்காங்க. அங்க அந்த ரேஞ்ச்ல 12 runs 13 runs போயிடும். கடைசியில பார்த்தா புல் பேக் பண்றானி பை ஆர்சிபி. ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஆர்சிபி bowlers. 17th over 4 run, 18th over 5 run, 19th over 8 run. Outstanding bowling by RCB. 12th over 5 runs. நீங்க பாருங்க இங்கதான் that was what is hurting Gujarat Titans. ஒரு 4 over between 10th to 20th 5 7 4 4 5 8. I mean and not losing wickets. That's why people like Gujarat என்ன பண்ண, I mean other teams என்ன பண்ணா டக்கு போறாங்க. In fact Virat Kohli post match என்ன சொன்னா, they thought இந்த 225 230 235 அடிச்சிரணும் விட்டாங்கன்னா. நீ பாருங்க 4 ஓவர் நீ 4 அதுதானா Chica, அந்த டெம்ப்ளேட் மாறவே நீங்க 4 ஓவர் டபுள் பண்ணிட்டா கூட நீ பார்த்தனா 5 5 4 8 பா 5 5 and 12 ஆகினா 7 runs அங்க எக்ஸ்ட்ரா.
அங்க 4 and 12 ரன்ஸ் 8 ரன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா, 8 and 12 ரன்ஸ் 7 ரன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா, 8 plus 8 4 அங்கேயே 22 ரன்ஸ். அப்புறம் இன்னொரு ஒரு 8 ரன் 30 ரன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிருக்கணும். சொதப்பிட்டாங்க ஜிடி. ஜிடி சொதப்பினாங்களா ஆர்சிபி டெட்லியா போலிங் போட்டாங்களா இஸ் a question. பட் ஐ தாட் அந்த சமயத்துல பூயும் ஹேசல்வுடும் கும நேர்த்து தள்ளாங்க போட்டு. ஜிடியும் சொதப்பினாங்க சீக்கா. சி என்னோட பாயிண்ட் என்னன்னா சீக்கா, இட் இஸ் கிரேட் டு see your top 3 bat. டாப் 3 கூட சொல்ல மாட்டேன், நான் டாப் 2 தான் சொல்லுவேன். உங்க ரெண்டு ஓபனர்ஸும் இட் இஸ் கிரேட் டு see them bat, great to see them bat 15 overs. ஆனா எல்லா தடவையும் எனக்கு என்னமோ இல்ல, இன்னைக்கு விராட்டும் பார்த்தோம் சீக்கா, he started from the intent in ஒன்னு இருக்கு சீக்கா. I don't know சீக்கா, I feel if your openers have played 13 overs 76 balls ஆடி இருக்காங்க உங்க ரெண்டு ஓபனர்ஸும். இதே ஒரு ரெண்டு ஓபனர்ஸ் இப்ப வந்து ஒரு பிரியான் சாரியான் ஒரு பிரப் சிம்ரன் ஆடுறானோ, இல்லாட்டி ஒரு ஜெய்ஸ்வால் அண்ட் வைபவ் சூரியவன்ஷி ஆடுறாங்களோ, இல்லாட்டி அந்த எஸ்ஆர்எச் ஓபனர்ஸ் சொல்லவே வேணாம், ஈவன் எம்ஐ ஓபனர்ஸ் குவிண்டன் டிகாக், ரோஹித் சர்மா, அவங்க when they get going, ஆர்சிபி பாக்குறோம், they will be 13 overs 150 if both of them are batting Chika. That is the difference Chika. Yes, இது ஜிடி பேரு இல்ல சீக்கா, my point is that அந்த குட் ஸ்ட்ரெயின் மாதிரி அவங்க அதே ஸ்பீட் போறாங்க. okay Chika, but கோல விட்டுட்டு படப்பட அடிச்சு விட்டு லூஸ் மாதிரி ஆனாங்க மச்சான். நான் என்னவா சொல்றேன், மட்டமா ஆனாங்க. அதுதான் சீக்கா ஆர்சிபி இல்ல, the point, but you're missing the no. The point that I'm trying to make is that as good and as consistent as they are, the openers, ரெண்டு பேரும் 650 runs 700 runs அடிக்கிறது, எனக்கு என்னமோ they are missing one explosive opener. எனக்கு என்னமோ the one explosive opener is missing in தோணுது சீக்கா. They need to be 6 overs 80, 6 overs ஒரு fear இருக்கணும் சீக்கா. When they are batting even at the 13th over உங்களுக்கு fear இல்ல, at least I didn't. நம்ம லைவ்ல இருக்கும் போதே நான் சொல்லியிருந்தேன், இதுதான் இவங்க யாருமே ஃபியர். அதான் ஸ்கோர் போர்ட் பார்ட்னர்ஷிப்ஸே காமிக்கிறது. இப்பதான் காமிச்சேன் ப்ரொடியூசர் திரும்பி அதே போடுப்பா. there's no fear. அவங்க 10 கடைசி ஓவர்னால 18 ரன்ஸ் அடிச்சாங்க. நடுவுல அடிக்க வேண்டியது கடைசியில் தான் அடிச்சிருக்காங்க. மேக்ஸிமம் 12 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க. நடுவுல ஒரு 8 ஓவர் 17 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க. ஒரு கடைசி ஒரு 18 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க. வேற பிக் ஓவர்ஸே இல்லையே. the problem is that the problem they are facing இந்த 7 to 15 overs அவங்களால மேக்கப் பண்ண முடியல. நீ ஃபர்ஸ்ட் 6 overs கூட விட்டுறா, 10 runs அடிச்சாரா 6 overs நான் fault ன்னு சொல்லுவேன் சீக்கா. 7 to 15 overs ஒன்னு the number of sixes அடிக்கிறாங்க பாரு, ரொம்ப ஃபோர்ஸ்லயே தேய்ச்சிட்டு இருக்காங்க. 6s வேணுமா 7 to 15ல நிறைய 6s வேணும். அங்க பாரு 6s எவ்வளவு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் 6s பாருடா. சாய் சுரேஷ் 5 + 1 6 + 8 10 தான். அந்த பசங்க அப்படியே அதே ஆர்சிபி பேட்டிங் காமிங்க ப்ரொடியூசர். அவங்க எவ்வளவு 6s பாரு, நீ அவங்க பாரு ரெண்டு பேரே 10 6. விராட் கோலி தேவ்தத் படிக்கலே 10 6 14 6. அதான் சொல்றேன். அவங்க பாரு 14 6ல இருக்காங்க. point is number of sixes is important. இங்க அடிக்க மாட்டேன்றாங்க இவங்க. ஐயோ கடைசில அதுலயும் இவங்க என்ன பண்ணா, கடைசில 3 6 இமாச்சான் ஜேசன் ஹோல்டர். அது ஏன்னா அவங்க இன்ஜுரி. அதான்டா, அவன் தான் கடைசில வந்து 3 6 அடிச்சான். அதுவும் கடைசில வந்து அடிச்சுதான். நடுவுல இல்லவே இல்லை அவங்களுக்கு. இந்த மிடில் ஃபேஸ் 750ல டங்கு இங்கே பார் கபன் பார், அவன் அப்படி அடிச்சான். இங்கே பார் கபன் பார், அங்கே பார் விதான் அவன் அடிச்சிருந்தான் போட்டு. ஆனா ஒண்ணு மச்சான், அந்த தேவதத் படிக்கிற ஒரு நாள் காணா இன்னைக்கு. ஐயா அப்பா ரபாடா அப்படின்னு பார் சங்கின்னு பருகுதாங்க. 6 போச்சு ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஷாட் அடிச்சான் ஜேசன் ஹோல்டர் அப்படின்னு அந்த யுவராஜ் சிங் மாதிரி நேர கவர்ஸ் பண்ணி டங்குன்னு போச்சு. அதே மாதிரி விராட் கோலி போய் ஃபர்ஸ்ட் பால்ல கேட்ச் ஓட்டினா நியாயமா இது ஒரு லட்டு கேட்ச். இந்த மாதிரி லட்டு கேட்ச் விட்டா என்னடா டே வாசி இப்படி என்னடா யங்ஸ்டர்ஸ் யாரா யூ ஷுட் ரிசீவ் த பால், நாட் இப்படி போக கூடாது பால் இப்படின்னா டுபக்குள் பால் வச்சு ஈஸி லட்டு கேட்ச். அது என்ன ஆச்சு, வாஷி வந்து 2 ஆன்ஷியஸ். ஆஹா லட்டு வருது லட்டு புக்குன்னு வெளில போயிடுச்சு, லபக்குன்னு வெளில போயிடுச்சு. லட்டு வருதுன்னா போலாம் இங்கோட லட்டு கேட்ச். ஃபர்ஸ்ட் பால் தட் இஸ் செகண்ட் பால் ஆஃப் தி இன்னிங்ஸ். கை மேல கேட்ச் வருது விராட் கோலி ஃபர்ஸ்ட் பால்ல கேட்ச் விட்டா என்ன ஆகும் தெரியல, நீ பாத்துக்கல அவ்வளவுதான். சிகா பட் என்னனால விராட் இஸ் நாக் அவன் என்ன சொன்னா பாத்தியா போஸ்ட் மேட்ச்ல குரூப்ல அவன் சொன்னான், ஏவன் படிக்கல் ஃபுல் ஃப்ளோர் இருந்ததுனால இவன் மேல பிரஷர் போயிடுச்சு. இவன் என்ன சொன்னா, நான் ஃபோர்ஸ்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அவன் 6ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிருந்தான். அவர் ரொட்டேட்டிங் ஸ்ட்ரைக். அதுக்கப்புறம் இவன் 6 அடிக்க ஆரம்பிச்சான். ஒன்ஸ் அடிக்கல ஒரு பிளாட் 6 அடிக்க ஆரம்பிச்சான் ஜேசன் ஹோல்டர் ஒரு 6. அதான் சிகா மிடில் மேல அது விடு
இதே ஹைட்ல டிஆர்பிஓ 6 என் ஹைட்ல போச்சு 6 அது இந்த Seasons, Adachika, seasons may change, captains may change, yeah, franchisee owners may change, players will come and go. Orange cap will forever be with Virat Kohli. அது அச்சா. மட்டும். கிங் ஆஃப் கிங்ஸ் கோலினா கிங் ஆஃப் கிங்ஸ் கோலி கோலி தான் ராஜா. என்ன வேணா சொல்லுங்க டேவிஸ் அப்படின்ற ஒரு 6 இங்கட போகுது மீட்டிங்கிட்ட இப்படின்ற பால் இப்படி சென்ட்ரல் போகுது. the point is the momentum drop பண்ண பாரு அவன். படிக்கல் தான் ஆனா கேம் சேஞ்சர் சீக்கா. படிக்கல் took the match away. பிளிஸ்டரிங் தான் அவனோட வேகன் வித் 203 ஸ்ட்ரைக் ரேட் வியூவர்ஸ் அண்ட் எல்லாமே ஆத்தென்டிக் கிரிக்கெட்டிங் ஷாட்ஸ். அவன் அடிச்சதான் அவன் பாரு அடிச்சதான் அப்படின்னு நேரா ஒண்ணு கமெண்ட் பாரு அப்படின்ற கவர்ஸ் மேன் போச் பண்ண நேரா விதான் சௌதா மாக்கா ஷாக்கா வைபக் போட மாட்டான். கரெக்ட்டா சொன்னீங்க. கரெக்ட்டா சொன்னீங்க. அப்பதான் ஆனா போட்டு டங்கு 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 விட்டான் போட்டு அடியாடு சாமாடி மொமெண்ட். அந்த மாதிரி காரசாரமா இருந்ததா? ஐயோ காரமா இருக்கு காரசாரமா இருக்கு. தேவதர் படிக்கல் நான் மாதிரி இருக்கு. ஐயோ ரொம்ப காரசாரமா கரக்க சாரமா. பட் அவன் பாரு வேகன் வீல் பாருங்க அந்த கவர்ஸ் மேல அக்ஷன் அந்த பிளிக்ஸ்லயே போது ரபாடா பேச போட்டு தள்ளிட்டான் போட்டு. ஆல் ஆத்தென்டிக் கிரிக்கெட்டிங் ஷாட்ஸ். நோ ஆடாத்தேரா ஷாட்ஸ். சுத்தி அடிக்கிறது டபால் டிமில் ஒண்ணுமே வேணாம். லட்சியம் அலட்சியமா இருந்தான். தேவதர் படிக்கல 2020 2021 எப்ப துபாயில அடிப்பானு அந்த மாதிரி நாக்குறாங்க. செமையான காரசாரமான நாக்கு வந்து ஒரு பிளிஸ்டரிங் நாக்கு. அதான் அவன் ஹி டுக் தி மேட்ச் அவே. அந்த மேட்ச் பண்ணி அப்புறம் விராட் கோலி அவன் கேம் ஆனா கிங் ஆஃப் கிங்ஸ் கோலி கிங் ஆஃப் சேஸ் வர அங்க பாருங்க அந்த கவர் டிரைவ் அந்த பிளிக்ஸ் மிட் விக்கெட் மேல 6 அடிக்கிறது ஸ்கொயர் லெக்ல 6 ஃபைன் லெக்ல 6 பேஸ் எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணா பாருங்க. அவுட்ஸ்டாண்டிங் தான் விராட் கோலி. And he said nothing wrong with the wicket. Wicket was very good only. Yeah, wicket is a flat wicket, Chika. But they missed a trick. கொஞ்சம் மாறா GT அதான் சொல்றேன். அவங்க GT இன்னும் மாத்திருப்பாங்க. கிராண்ட் ட்ரங்க் எக்ஸ்பிரஸ் கூட கிடையாது. குட் ஸ்ட்ரெயின் தான். ஒரே ஸ்பீட்ல போறான். ட்ரெயின் போடல அந்த மாதிரி போக மாட்டேன்றான். சிக்கு நோ யூஸ். என்னடா ஆடுறீங்க நீங்க? இதை வச்சுட்டு நான் வந்து ஒரு சும்மா போனா போறது ஒரு 100 டாக் பிளாக் இவளை போய் நான் பேக் பண்ண வரவாரு வேஸ்ட். ஆனா ஆர்சிபி ஒண்ணு பிடிச்சிக்கிட்டு அவங்க ஆட்டிடியூட்ல மோஸ்ட் என்டர்டைனிங் கிரிக்கெட் ஆடுறது அவங்க தான். நீ பஞ்சாபா ஆர்சிபியான்னு தெரியல. எனக்கு மோஸ்ட் என்டர்டைனிங் கிரிக்கெட் பாக்குறதுக்கு ஆர்சிபி பேட்டிங் தான். அவுட் ஆறான் சான்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் கொடுக்குறான் கவலைப்படல. ஆனா டங்கு 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 டங்குன்னு அடிக்கிறான். எவன் இருந்தாலும் அடிக்கிறான் 6 போடு 6. அதுதான் நான் சொல்றேன் சீக்கா. அதுதான் மிஸ்ஸிங். ஜிடி டிசி இந்த டீம்ஸ்லாம் இது வந்து ஹெவிலி மிஸ்ஸிங் மிடில் ஆர்டர்ல. ஈவன் டு அன் எக்ஸ்டென்ட் எம்ஐ இந்த சீசன் எஸ் அந்த திலக் வர்மா அடிச்சது ஒரு டிஃபரன்ஸா இருந்தது. பட் கேகேஆர் so there's a lot missing. The 6 hitting ability is going to define the matches anyway. கவலையே பட மாட்டேங்கிறாங்கடா. பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் போடுங்க ப்ரொடியூசர். பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல போட்டா தெரியும் இன்னைக்கு என்னன்னு. ஆர்சிபி now going back to their second net run rate பெட்டரா இருந்ததுனால with this commanding victory with at least ஒரு 7 balls to spare நால in fact this victory நால Chika it's actually not good news for Chennai Super Kings. ஏன்னா they would have expected GT to pull back RCB and அந்த bunch அந்த cluster it's better for CSK க்கு தான் பெட்டர். இந்த GT 4 minutes வந்திருப்பான். Yeah, but you'd rather take ஆமால Chika but you'd rather take on GT as your competitor than RCB or Punjab. GT is only competitor now. RCB is no more your competitor. RCB and Punjab are no more your competitors. GT தான் ஒரு காம்படிஷன். போடு பிரைஸ் சொல்ல முடியாது Chika உங்களுக்கு. GT 7 matches 3 wins. இல்ல Chika நீங்க தப்பா புரிஞ்சிருக்கீங்க. ஒரே ஒரு செகண்ட் நீங்க தப்பா புரிஞ்சிருக்கீங்க. நான் ஏன் வந்து CSKக்கு வந்து I'm saying நீங்க டாப் 4ல போனீங்கன்னா anyone can become a competitor because top 2 is still not confirmed. Even though Punjab looks very strong to take top 2, the other teams are still fighting. இன்னும் உங்களுக்கு இப்போ சொல்றதுக்கு இப்போ உங்க நான் டாப் 4ல தான் பேசுறேன். புரியவே எப்படி ஆர்சிபிக்கும் இது ஆர்சிபி கோயிங் ஃபர்தர் இஸ் பெட்டர். ஜிடி புல்லிங் டவுன் இஸ் பெட்டர் ஃபார் சிஎஸ்கே. See ஒரு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்க்கோ இல்லாட்டி ஒரு டெல்லி கேபிட்டல்ஸ்க்கோ அவங்க எப்படி யோசிப்பாங்கன்னா ஈவன் மும்பை இந்தியன்ஸ் எப்படி யோசிப்பாங்கன்னா அந்த டாப் 3 டீம்ஸ் இருக்க கூடாது. ஒரு டீம் தான் மேல இருக்கணும். மீதி டீம்ஸ்லாம் பஞ்ச்ல கிளஸ்டர்ல இருந்தாங்கன்னா இப்ப ஆர்சிபி இந்த மேட்ச் வதப்பட்டது 7ல 4 இருக்காங்க. ஜிடியு 7ல 4னா ஆர்சிபிக்கு நீ சடனா நீ ஒரு டென்ஷன் கொடுக்கல. யூ வுட் ராதர் நாட் நீ மீதி டீம்ஸ்லாம் இருந்தேன்னா யூ வுட் ராதர் வாண்ட் ஜிடி டு பி பிளேயிங் இன் தி பிளே ஆஃப் தென் ஆர்சிபி. ஏன்னா யூ டோன்ட் வாண்ட் டு பிளே ஆர்சிபி.
அப்படிதான் நான் யோசிக்கிறேன். ஆர்சிபி டெஃபினட்டா பிளே ஆஃப் வர போறாங்க, அது எந்த டவுட்டும் கிடையாது. என்னன்னா as an opposite team you wouldn't want to face RCB, Chika. You would rather face qualify ஆறதுக்கு இது GT going down is better for CSK. No, GT will also be out of the race. No. இல்லையே, but the top 3 teams are pushing ahead ல. அனி அது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அனி. ஓ நீ அப்படினா சொல்ல ஆர்சிபி வந்தா அவங்க டாப் 3. சோ நீ 4 teams are any of the teams in the top, see, ideally you don't. I don't know. I think GT losing is better for CSK than GT. இல்ல Chika, இப்போ so the point I'm trying to make is that on the top 3 teams, if they keep winning and keep going ahead, உனக்கு சான்ஸ் கம்மி மேல வரதுக்கு. as a team below ஒரு சூப்பர் கிங்ஸோ இல்லாட்டி கேபிட்டல்ஸோ இல்லாட்டி ஈவன் மும்பை இந்தியன்ஸோ அவன் என்ன யோசிப்பானா, என்னடா அவங்க வின் பண்ணினே போயின்னு இருக்காங்க, நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், அப்படி ஆயிடும். now if RCB had lost, the bunch would have been much tighter, but ifs and buts are not there in sport. Let's just throw it aside. So GT actually losing this is not good. I feel it's not good for the table. No, I think it's good for CSK and everybody else. Now, at least for the fourth slot, Ani. How is it good? Ani, when I got top, still, nobody's sure of anything. What 2 teams went up, now GT now will be out of the race. You know, GT will not come in the race. 7-4 out for GT. Parka, if GT had won today, they have got 7-4 again. Then there would have been again, there would have been 4 teams, 3 more teams, 3 teams ahead of you. Please understand that. 4 teams ahead of you. நீங்க இருக்கிற மொமெண்டம்ல you would rather take on. இப்போ ஆர்சிபி, ஆர்ஆர் அண்ட் பிபிகேஎஸ் வின் பண்ணினே இருக்காங்க, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் லுக்கிங் ஸ்ட்ராங் வின் பண்ணினே இருந்தாங்கன்னா you won't catch them. Where will you catch them? I don't know, Ani. I don't know which logic is right, Ani. I don't want to argue with you now. Let's not go into the argument. I want to know. How will you catch them? That GT, if GT had won today, they would have also got 4 wins. That means the cluster would have been more. Now the அதுதான் பெட்டர்ல when you are looking to catch to the top. You want the top teams to fail and come into the cluster so that யாரோ ஒருத்தர் ஸ்லிப் பண்ணாங்கன்னா அந்த top 3-4 ல you have a chance to go. அப்படிதானே நீங்க பார்க்கணும். If nobody slips in the top 4, you will never get into it. அப்படி சொல்ற நீ ஓகே நீ top 3 are just go roaring ahead அப்படின்ற அந்த மாதிரி போக கூடாது. They are roaring ahead and the cricket they are playing, RCB and Punjab, the cricket they are playing, they look set for top 2. And the only இப்போதைக்கு as is where is current formல நீங்க பாத்தீங்கன்னா the 3 teams that are roaring in form, RCB, PBKS and SRH. இவங்க 3 பேரு. RR, they are winning matches but they are not roaring in form. கரெக்டா இல்லையா Chika? அது கரெக்ட். They are winning matches somehow. அப்படியே வின் பண்ணிடுறாங்க தவிர்த்து அவங்க ஒன்றும் டெட்லி ஃபார்ம்லாம் இல்ல. They are winning matches. That's all is happening to RR. Anyway, coming back to Sai Sudarshan பார்த்தனா dear viewers, amazingly நம்ம சொல்றோம் சாய் சுதர்ஷன் அடிக்கிறதே அப்படின்னு 47 innings the fastest guy to reach 2000 runs in IPL. He's gone ahead of Chris Gale. Dear viewers, can you just believe it? Fastest in IPL. Hats off Sai. எல்லாரும் கிரிட்டிசைஸ் பண்றோம், ஒரு சைடுல பொண்ணா ஆடுறாங்க, அடிக்கிறது 6 hitting அப்படிலாம் இல்லைன்னு. பட் அவன் சரன் வந்துட்டான். அவன் he makes them very well. Problem is சாய் அடிக்கணும் 6s. சுப்மன் கில், பட்லர் இவங்கலாம் 6s அடிக்கணும். ஆர் வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆர் ஜேசன் ஹோல்டர் இந்த மாதிரி டைப்ஸ் அடிக்கணும். என்ன அதுதானே ப்ராப்ளம். சுப்மன் கில் அண்ட் சாய் சுதர்ஷன் ஆர் அப்படியே ஜெராக்ஸ் காப்பி. அவன் லெஃப்ட்ல பண்றானா இவன் அது ரைட்ல பண்ணுவான், அவ்வளவுதான். வேற ஒண்ணும் கிடையாது. 1 2 3ல 2 பேர் போணும். அங்கதான் உனக்கு மிஸ். RCB scores 2 people should go. RCB பண்ண ஸ்டால்ட் வந்து அடிப்பான். அது விராட் கோலி அடிக்கிறான், படிக்கலும் வந்து அடிக்கிறான், போல ஜிதேஷ் சர்மா வந்து அடிக்கிறான், அது டிம் டேவ் ஒருத்தர் இருக்கான், ஐயோ ரஜத் பட்டிதார் விட்டேன் அவன் இருக்கான், அவன் வந்து அடிக்கிறான், ரொமாரேஷ் 7 பேர் இருக்காங்க 6 hitters. 7 டாப் 7 பேர் போடாத பிறகு இந்த குணால் பாண்டியன் வந்து அவன் வந்து மொத்தி போனான் எண்ட்ல. So 8 guys who can hit 6s whenever they want. Whenever form they can hit 6s. All 6 for top 8 எல்லாம் 6 hitters. அங்கதான் ப்ராப்ளம் வருது GT. அங்கதான் lot of people have problem. நீ சொன்ன மாதிரி DC has a problem. 6 hitting ability இல்ல. That is where RCB is scoring over everybody. And RCB has got a good Punjab தான் சீகால நம்பர் 1 இப்போதைக்கு. அது Punjab is playing intelligent cricket because of Shreyas Iyer. Shreyas Iyer நடுவுல Punjab are the ones who have hit the maximum 6s this year. They are the ones who are அவங்க ஒரு they have a running battle between them who will hit more 6s in it. Between Priyancharia. Okay, Punjab also is that. But என்ன சொல்ல வரேன்னா இவங்க more dangerous ஆ இருக்காங்க. என்டர்டெயின்மென்ட்னா இவங்க தான் more dangerous ஆ இருக்காங்க. I believe that RCB is more dangerous. What? How can you say they are more entertaining?
I still believe RCB is more entertaining. 100%. Okay, first of all, this is not even a good question. It's not even a relevant topic, but how can you say Punjab is not, Chika? 220, 17 overs chase பண்ணாங்க, Chika. ஆனா இவங்க தான் 15 hours சேஸ் பண்றாங்க நிறையலாம். எங்க 15 overs chase பண்ணாங்க? I don't know, as a layman viewer, maybe As a layman viewer, if you didn't have the names of Chika, as a layman viewer, if you take the star value out of RCB and if you take all the names out of it, Punjab is slightly ahead of RCB in this year, the way they have played cricket. You have to agree. maybe RCB has star value, Chika. Punjab has 0 international stars. One international star, one international superstar, Shreyas Iyer. 0 international stars surrounded. I think Punjab is always the best story, Chika. I respect RCB, what they do. Punjab is fantastic, but I'm talking watching wise, entertainment wise, I like RCB's entertainment. என்ன வேணா சொல்லு மச்சான், RCB Chika, entertaining. இந்த வருஷம் பஞ்சாப் தான், Chika. Sorry, Chika. Anyway, இந்த வருஷம் பஞ்சாப் தான். Punjab, I go to RCB. I loved it. You go Punjab, I go to RCB for entertainment value. Entertainment value, RCB match பக்கத்துல பார்க்கணும் போல இருக்குமா. ஏதாவது பண்றாங்க, நம்ம டீம்ல ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஏதோ பண்றாங்க. ஆனா என்ன Chika, பஞ்சாப் மேட்ச் உங்களுக்கு என்டர்டெய்னிங்கா இல்லையா? இருக்குடா, யாரா இல்லைன்னா நான் பிட்வீன் RCB பஞ்சாப் எனக்கு RCB பிடிச்சிருக்குன்றா, நான் என்ன அப்படி சொல்ல முடியும், நான் அது சொல்ல வரேன். Now, I mean, why is RCB doing well? அந்த bowlers நாலாம் Josh Hazlewood, Bhuvi and Suyesh Sharma and Krunal Pandya 4 சாலிடா போடுறாங்க. ரசிக் தார் அப்பப்போ வந்து நல்லா போட்டுறான் அவன். ஆனா ரொமாரியா போட்டு ஒரு திருஷ்டி இருக்கான் அவங்களுக்கு. அவன் ஒரு திருஷ்டி மாதிரி ஒரு ஓவர் போடுறான். அந்த ஓவர்ல போட்டு மொத்திதான். என்னைக்கு அவன் 2 ஓவர் போட போறான், நீ மேட்ச் RCB கோயிந்தா. என்னைக்கு அவன் 2 ஓவர் தம்பி போட போறான்னு திருஷ்டி மாதிரி வந்து போலிங் போட்டுருக்கான். அவனை எல்லாம் ஆள விட இல்ல. அங்கதான் இடி வாங்க போகுது பாரு. என்னைக்கு வந்து இந்த ஒன் மெயின் போல் அடி வாங்கணும், ரொமாரியா 2 ஓவர் போட வேண்டியிருக்கும். என்னைக்கு போறானோ ரொமாரியா அன்னைக்கு மேட்ச் தான் வாங்க போறாங்க பாரு RCB. அதான் ஆகும். ஏன்னா அந்த ரொமாரியா வந்து ஒரு ஆரிவல் ஷப்பர்ட் அவன் ஆக்சுவலா போட்டு குளிராம போட்டு டங்குன்னு அடிக்கிறாங்க. அதுவும் தரவேச நானும் அடிப்பாங்க போட்டு அந்த மாதிரி போலிங் போடுறான் அவன் ரொமாரியா போட்டு. திருப்பி இன்னைக்கு 1 over 17 ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட். ராசிக் தார் சலாம் நல்லா போடுறாரு. என்ன மாதிரி புல் பேக் பண்றாங்க புவனேஷ் குமார் சார், ஜாஷ் அவன் அன்னைக்கு டாட் பால் கிரீன் டாட் பால் கான்டெஸ்ட் அவன் வின் பண்ணான். எவ்வளவு டாட் பால்ஸ் போறான் ஜாஷ் ஹேஸ்லவுட். அங்கதான் they beat everybody else. Point critics of Punjab, RCB's balance between bat and ball செம்ம பேலன்ஸ் இருக்கு. அண்ட் செம்மையா ஃபீல்டு பண்றாங்க, கேட்சஸ் எல்லாம் பிடிக்கிறாங்க. விட்டாயா நம்பாளா வாசி மறக்கவே மாட்டாங்க எல்லாரும். RCB வந்து ஒரு ஸ்டாச்சுவே கட்டி வச்சிருக்காங்க ஸ்டேடியம்ல. தேங்க்யூ மிஸ்டர் வாஷிங்டன் சுந்தர்னு. போனா நேரா ஆரஞ்சு கேப், பஸ் பால்ல கேட்ச் விட்டா என்ன ஆகும், ஆரஞ்சு கேப். சோ லெசன் லேர்ன்ட் என்ன, April 24 சச்சின் டெண்டுல்கர் பர்த்டே. சச்சின் டெண்டுல்கர் பர்த்டே அன்னைக்கு அவனுக்கு விராட் கோலி விட்டீங்கன்னா செஞ்சுரி இல்லைன்னா ஆரஞ்சு கேப். அதான் அவனுக்கு அது. Anyway, orange cap with Virat Kohli. Anyway, Chika, நாளைக்கு டபுள் ஹெடர், நாளைக்கு டபுள் ஹெடர் வீக்கெண்ட். இன்ஃபேக்ட் பிவிட்டல் பாயிண்ட் இந்த டோர்னமெண்ட். ஏன்னா எல்லாரும் 7 matches ஆடி இருப்பாங்க. they'll be moving on to their 8th match. எங்கேயாவது டர்ன் அரவுண்ட் பண்ணணும்னா டோர்னமெண்ட்ல இங்க தான் பண்ணணும். நாளைக்கு DC need a desperate win against Punjab. I think Punjab are too strong. ஆனா எனக்கு என்னமோ நாளைக்கு வந்து DC might upset பஞ்சாப்னு தோணுது. ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்யூஷன் வருதுன்னு தெரியல. பட் எனக்கு நாளைக்கு என்னமோ DC might upset பஞ்சாப்னு தோணுது. ஆனா நீ இந்த பஞ்சாப் DC மேட்ச்ல பஞ்சாப் தான் DC பாக்குறது என்னமோ தோணுதுன்ற. இந்த டெல்லி அடிக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் இருக்கான் பஞ்சாப்ல, ஒருத்தன் இந்த பிரப்சிம்ரன் சிங் ஒருத்தர் இருக்கான். அவன் டெல்லியில வந்தாலே போறது, அவனை ஸ்பீட் பண்ணியே டங்குன்னு செஞ்சுரி ஆச்சு. Yeah, even I'm going with you. Punjab தான் நாளைக்கு வின் பண்ண போறாங்க. அந்த டெல்லி பிரப்சிம்ரன் சிங் ஒருத்தர் இருக்கான். அண்ட் டெல்லியில நீ சொல்ற மாதிரி அந்த ஹிட்டிங் ஃபயர் பவர் இல்லடா, போலிங் ஃபயர் பவர் இல்லடா அவங்கள்ட்ட. ஒண்ணுடா டெல்லி ஒரு அரகுற டீமா இருக்குடா. என்ன Chika bowling fire power இல்லன்ட்டீங்க? என்னடா இருக்கு அவங்கள்ட்ட, என்ன இருக்கு அவங்கள்ட்ட ஃபயர் பவர்? Who are the best spinners? Akshar Patel and Kuldeep with but இந்த வருஷம் அவ்வளவு நல்லா போடலையே. See, they are on papers they are best spinners இருக்கலாம். Krunal Ngidi is one of your best death bowlers. Natarajan is one of your better death bowlers. That's okay. நீ நட்டு ஒரு இடத்துல தான் போய் போறான். பட் எங்கலாம் பார்த்தா you don't understand it. This year's performance எடுத்துக்கோ. I'm not going by names again. You going by your theory. Chika, I don't think their bowling has been a problem, Chika. அவங்களோட batting ரொம்ப சொதப்பல் Chika. Batting வந்து ஒரு ஃபயர் பவர் இல்ல, except my classy Rolls Royce Shaw. Hey. A classy Rolls Royce. நீ கேம்ப எனர்ஜி கிக் டாடி. Unbelievable.
என்ன ஃபயர் பவர் காமிச்சிருக்காரு இந்த சீசன்? அவன்கிட்ட இல்லடா. I said except காசி ரோல்ஸ் ராய்ஸ் அவன் பேட்டிங்ல ஃபயர் பவர் இல்லடா. அவன் நான் உங்க கேஎல் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் ராவல் தான் சொல்றேன். இந்த சீசன் அவர் அன்பார்ச்சுனேட் அவரு காமிக்கல. என்ன புரியலையே. அது இல்லப்பா, அவன் ஒருத்தன் தான் அடிச்சாதான் அவன் வின் பண்ண முடியும்ன்றையா. அந்த மாதிரி டீம் அது வேற யாருமே இல்ல. சி நீ சொல்ற மாதிரி இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 7 can anybody take the match away from you? காடா மில்லர் அவன் மில்லர் 5 ஓவருக்கு அப்புறம் அடிப்பான் அவன். அது ஸ்டப்ஸ்ன்றவன் தேவை சிக்கா இஸ் 1-1 match for you. அனி that's all fine. அனி வேற எந்த லெவல்ல வின் பண்ணிருக்கான்? 170 180 தான் அடிக்கிறாங்க அவங்க. 200 ரொம்ப அடிக்க முடியாது அவங்களெல்லாம். அந்த மாதிரி இது பாரு அவங்களுக்கு. ஷமீர் ரிஸ்வி ஓகே, நிதிஷ் ராணா ஓகே, 4 பேர் ஸ்டப்ஸ் அகைன் எல்லாரும் எப்படின்னா குட் எக்ஸலன்ட் யாருமே இல்லங்க. எவ்ரிபடி இஸ் குட், வெரி குட். எனக்கு என்னமோ டிசி அப்செட். ஆக்சுவலி ஐ ஸ்டிக் வித் மை பிரெடிக்ஷன். எனக்கு என்னமோ டிசி அப்செட் பண்ண போறாங்கன்னு தோணுது பஞ்சாப். நாளைக்கு எனக்கு பார்த்து பிரப்சிம்ரன் சிங் அடிக்க போறான் பாரு நாளைக்கு. அவங்களை வின் பண்ணி கொடுக்கும் போது பிரப்சிம்ரன் சிங், அந்த பிரப்சிம்ரன் சிங் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த டெல்லி பஞ்சாப் மேட்ச்ல ஐ ஆல்வேஸ் கோ வித் பஞ்சாப் ஒன்லி. I don't know about my prediction. I'm just saying I know that Prabhsimran Singh will கிழிச்சு கொடுத்துருவான் போட்டு இவங்களை போட்டு. அதுதான் அவங்களுக்கு. வேற அவன் பஞ்சாப் நீ பேட்டிங் எடுத்து பாருங்க. அந்த சஷாங்க் சிங் இந்த வருஷம் பேட்டிங்கே வரல அவனுக்கு. லாஸ்ட் மேட்ச் வந்து அடிச்சான் 2 6. பேட்டிங்கே வரல அவனுக்கு. சரியா நீ சரியா அதான் ஸ்டாய்னஸ் லாஸ்ட் மேட்ச் வந்து 6 அடிக்கிறாங்க. இவங்க தான் மோஸ்ட் என்டர்டெய்னிங். போறவன் புடிச்சு 6 அடிச்சுன்னு இருக்கான். டேய் நீ அடிக்கிறியா 6? நான் அடிக்கிறேன். வெயிட் பண்ணேன் யார் இன்னும் ஜாஸ்தி 6 அடிக்கிறாங்கன்னு. பட் இதனாலேயே கொஞ்சம் ஓவரா ஆணவத்துல குதிக்கிறாங்களோன்னு தோணி எனக்கு நாளைக்கு எங்கேயோ மாட்டிக்க போறாங்கன்னு தோணுது சீக்கா. எனக்கு தெரியாதுப்பா. எனக்கு வந்து நான் வந்து பிரப்சிம்ரன் சிங் வரைக்கும் அவங்க போய் சைடு தான் போவேன் நானு. ஆனா இவங்க போலிங்ல என்ன ப்ராப்ளம்னா அர்ஜீப் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெல் நல்லா போட்டாலும் இவங்களுக்கு பாடுறான். இல்லைன்னா இவங்க போலிங் கூட மாட்டிக்க சான்ஸ் இருக்கா. நீ லெட்ஸ் பி வெரி கிளியர். அண்ட் சி யுஜ்வேந்திர சேகர் செமையா போலிங் போறானுல்ல. பட் போலிங்ல இன்னும் இவங்க டீம் வந்து ரைட் ஆர்சிபி ஒரு பேலன்ஸ் இன் போலிங் இருக்கு. பேலன்ஸ் இன் போலிங் கிடையாது. பார்ட்னர் கீட்லர்னா ஓகே மாதான். அதுதான் not great Bartlettலாம். And that is actually ஒரு type of weakness for Punjab now. Their bowling is not as strong as their batting. 100%. They are winning because of batting. They are winning because of batting. They are doing very well because of batting. Batting overshadows RCB, you can say one of their RCB also won the match today because of their batting. The way they chased it down and made it like no. The bowling was pulled back. No, the 25 runs save பண்ணாங்க last 5 overs. Yeah, but that's GT, Chika. GT does that against every team is what I'm trying to tell you. When have they gone on to score 240, 250? எப்போ பாத்துறோம் நம்ம GT 240? நீ பஞ்சாப் அடி பார்த்தா எல்லாரும் புல் பேக் பண்ணிராங்க அந்த bowlers வந்து. Even against Mumbai Indians the bowlers தான் pull back பண்ணாங்க Mumbai Indians ஓட. That's why RCB is able to beat Mumbai Indians also easily. Please understand that. Because of the bowling capability, RCB is able to pull back things. Seri, okay. The other one, RR versus SRH. That is going to be a superb match. அந்த மேட்ச் நல்லா இருக்கும் பாரு. அந்த மேட்ச் செகண்ட் மேட்ச் சொன்னியே RR versus SRH. எஸ் SRH வந்து கொஞ்சம் பயங்கர ட்ராக் ரெக்கார்ட் இருக்கு. நீ சொன்னியே இந்த மேட்ச் சொன்னியே RR SRH. இது வந்து crucial match for both of them and from the table point of view. If RR win again அவன் சுங்கு மேல போடுவான். அவன் RR வின் பண்ணானா அது இன்னொரு இது SRH மேல போடுவான். That's going to be so. The table below will want SRH to lose. In the table below, SRH will want SRH to lose. They'll want RR to win. But I think SRH, they've turned a corner. They'll be too strong for RR in Tonu Taliki. Tomorrow it's going to again be between Jayasuriya, Travis Sheikh. Last time in the Travis Sheikh, Jayasuriya சொல்லிட்டு ஒரு புஸ்ஸா போயிடுச்சு. இந்த வாட்டி ஒரு டிஃபரெண்டா வந்தா நல்லா இருக்கும். ரெண்டு ஒரு டீமும் போலதான் நல்லா இருக்கும். ஒரு என்டர்டெய்னிங் மேட்ச் பார்க்கலாம். சீக்கா யார் பக்கம் நீங்க சாயிறீங்க? See, again, RR batting பார்த்தா they are too dependent on 1, 2, 3. See, அவங்க என்ன வைபவ் சூரியவன்ஷி அடிக்கணும், அவங்களுக்கு SSV ஜெய்ஸ்வால் அடிக்கணும், ஜோரியல் அடிக்கணும். அவங்க 3 பேர் அடிச்சாலும் அவங்க டீம்ல ஒன்னு பொறிச்சுக்கோ. அவங்க பேட்டிங்ல தேவை போன மேட்ச் போயிடுச்சாங்க. எவ்வளவு கொஞ்சம் போயிடுச்சாங்க. அவங்க போலிங்ல அவங்க என்ன ஆர்ச்சர் இருக்கான், அந்த ஆண்ட்ரே பர்கர் இருக்கான், ஜடேஜா இருக்கான். அவங்க அப்புறம் ரவி பிஷ்ணா 4 குட் போலர்ஸ் வச்சிருக்காங்க. அதனால they are getting away with their bowling. And you they just scrape through a lot of matches. Whereas SRH, now Cummins will come to SRH. SRH team போனா நாளைக்கு Cummins வந்துடும். Cummins வந்து துஷ்பந்தா போயிடுவோம். துஷ்பந்தா போயிட்டானா Cummins now SRH bowling looks very good now. Let's be very clear. SRH bowling is gun bowling ஆயிடும் நாளைக்கு. And they have a batting also. But அனிகேத் வர்மான்ற அவங்களுக்கு இன்னும் அடிக்கல அவங்களுக்கு. That's one problem for them. The சலீல் வருவா, அனிகேத் வர்மா. இந்த ரெண்டு பசங்களும் not yet to the peak.
பட் ஃபர்ஸ்ட் 5ல செம கன் பேட்டிங் வச்சிருக்காங்க Yeah. போட்டு. So பட் என்ன வேணாலும் சொல்லுங்க, எல்லா மேட்சும் 200+ இந்த டீம் எப்படின்னே தெரியல. அடிக்காத மாதிரியே இருக்கு. ஆனா அதான் நம்ம லாஸ்ட் மேட்ச் பேசணும்ல, தே ஹவ் டிசைடட்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வந்து தேர்ட் கியரே நம்ம வந்து பாதி பேருக்கு வந்து ரீச் பண்ண முடியாது. நம்ம தேர்ட் கியர்லயே ஆடலாம். And திருப்பி அபிஷேக் சர்மா, டிராவிஸ் ஹெட், இஷான் கிஷன்ல ஒருத்தர் ஆடணும்னு டிசைட் பண்ணிட்டாங்கன்னா 20 overs they'll win the match. So I think SRH will go ahead to win the match tomorrow. You are favoring? I think I'll also favor SRH for the bowling. கமின்ஸ் வந்துடுறான் அவனுக்கு. பட் கமின்ஸ் ரஷ்யா இருப்பான். பட் துஷ்மந்த் ஆட மாட்டான் கமின்ஸ் பதில். ஆனா அவன் bowling is good. SRH bowling is very good. In all fairness, we are due to the bowling. Dilshan Madhushanka, not Dushmanta. வைபவ் சூரியவன்ஷி அண்ட் ஜெய்ஸ்வால் வந்து ஒரு பயங்கர ஓப்பனிங் பார்ட்னர்ஷிப் வச்சான்னு வச்சுக்கோ, பீச் கொடுத்துடான்னு வச்சுக்கோ, அங்கதான் ஒரே சான்ஸ் ஃபார் வேற என்ன சான்ஸ் கஷ்டம். பிரபுல் இங்க ஆடுவானா இல்லையா? பிரபுலிங்க இங்க ஆட மாட்டாங்க. 1 மேட்ச் வந்தா மேன் மேட்ச் இவங்க பண்ணி கொடுத்தா, மேன் மேட்ச் வின் பண்ணி கொடுத்தா அவனுக்கு. பிரபுலிங்க எப்படி ஆடுவானுங்க? யாரை தூக்க வேண்டிய இங்கே அதனாலயே அடிக்க போறாங்கன்னு தோணுது ஜெயசூர்யா. வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். கைஸ், before you go, don't forget to check out Campa, don't forget to check out Makashaka, don't forget to check out Holy Sana. Click the link in the description below. Subscribe to our channel Chiki Chika, the bell icon notification. We'll be back again. Cheers guys.